ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु श्री श्री लोकनाथ, प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु तांकर श्री चरण कमल मोर अनंत कोटि प्रणाम। एठारे उपस्थित होइतिबा समस्त जगन्नाथ लोकनाथ भावधारा अनुप्राणित समस्त सज्जनकर श्री चरण कमल मोर अनंत कोटि प्रणाम। आजिर आलोच्य विषय होछि अइला पंडु मल्ले मशा। तो आम राज्य ओडिशा रे पालन कर ओषाव्रत मान मध्य पंडु ओषा अन्यतम। तो पंडु ओषा पालन को नहीं अनेक कथा रही। तो आम गोटे मत को देखा, से गोटे मत अनुजाई मार्गशीर मास पूर्णिमा दिन व्यासदेवंकर औरसरु आउ अंबालिका गर्भरु महाराज पंडुंगर जन्म होइथिला। एणु एही दिन पंडु ओषा पालन करा जाय। एणु पंडुंकर नाम अनुसार मार्गशीर पूर्णिमा को पंडु पूर्णिमा कहा जाय। आउ गोटे मतरे हेमंत ऋतु परे ए समय रे धरारे शीत ऋतु प्रवेश करिथाय। सकाळ सकाळ कुहुडी होई सर्वत्र फिक्का धळा बा पांडुर वर्ण दिसुथाय। एतिपई एई समय रे पडुथिबा पूर्णिमा को पंडु पूर्णिमा ओ ओषा को पंडु ओषा बोली कहा जाय। तो आमर गोटे लोकमत आमे सुनिछे अइला पंडु मले मशा फाटुआ देले मोर की हसा। अइला पंडु मले मशा फाटुआ देले मोर की हसा। यार अर्थ कौन ना पंडु पूर्णिमा ठारू कुहुड़ी जेतेबेले पड़े मशा माने मरी जाती। आउ शीतर प्रकोप जेतेबेले वृद्धि पाए सेतेबेले गोड़ देह सब फाटिबा आरंभ हुए। तेणु पंडु ओषा मुख्यतः धर्मराज जमंकर पूजा करा जाए। तो जमंक पूजा अपुत्रिक नारी माने पुत्रवती होइथांती आउ पुत्र दीर्घजीवी होइथांती बोली पुराण मत आम विश्वास करुचे आ शुणीचे मध्य। तो पंडु ओषा कहले आमर लेखा देखा मिले जम राजा बोइले रे सुन रे कुमार मो व्रत न कले बंधी आड़ीबी सत्वर। पंडु ओषा संबंध गोटे सुंदर किंवदंती मोर मन पड़े। तो से किंवदंती होछि बहुदिन पूर्व जम्बूद्वीप जड़े राजा रही। तो से राजांकर अमाप ऐश्वर्य बहुत थिला। तो मात्र राजा निसंतान होइथिबारु तांका मन रे बहुत दुख भी थिला। तो संसार भितर रहिले समस्तंकु ए निसंतान बोली माने निजको गोटे दोषी अनुभव हुए आउ निजको गोटे संकोच बोध हुए। तेणु राजांकर सिंहासन रे कीबा बसिबो। तेणु राजा मन रे अनेक दुख थाए। तो दिने सकाळु सकाळु से भ्रमण करबा बोलुछंती। राजा कण कले ना नबर झाड़ू करथिया बेले जणे इतर श्रेणी रो महिला ताको देखे। तो राजा जाउछंती ए जो स्त्री लोकटी कण करछन ना झाड़ू करछंती। महिला जनक तिर्यक मंतव्य देगी कहउछंती भगवान आज सकाळु सकाळु ए अपुत्रिकर मुह चाहिलानी छी दिनटा केमिति कटिबो के जानि। राजा को कथा भारी बाधिला। मंत्री को डकेले राज्यभार तांको समर्पण करिदेले। पुत्र प्राप्ति आशारे तपस्या करिबा पई रानी की धरिकी वनवास को चली गली। वन मध्य एमिति भ्रमण करुछंती। भ्रमण करू करू से दिने गोटे स्थान रे किछि नारी माने ओषा करथार देखले। ताको पचारिले जे ए व्रत कोन
ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ହେଉଛି ପଣ୍ଡୁ ଓଷା। ଆଉ ଏଇ ଓଷାର ମହିମା ବିଷୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଏଇ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ଯଦି ମୁଁ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅବିଳମ୍ବେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ବି କଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳେଇ କିଛି ସମୟ ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟତିପାତ ହେବା ଭିତରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ପାଳନ କରୁଥିବା କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୁଲିଗଲେ, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ମଜିଗଲେ। ତ ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ଭୁଲି ଯାଇକି ରାଣୀ କଣ କଲେ, ଯମରାଜାକୁ ଅଭିଜ୍ଞ କଲେ। ତେଣୁ ଯମରାଜ କଣ କଲେ ନା ପୁତ୍ରକୁ ବନ୍ଧନ କରି ଯମପୁରକୁ ଘେନିକି ଆଣିଲେ। ତ ଯମରାଜାଙ୍କର ମା ଯମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେ କାହିଁକି ଯୁବା ବୟସରୁ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ରେ? ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲେ, ପିଲାଟିକୁ ଅମର ବର ବି ଦେଇଦେଲେ। ଯମ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଅସଲ କଥାଟି କହିନଥିଲେ। ଅସଲ କଥାଟା ହେଉଛି କଣ ନା ପିଲାର ବାପା ମାଙ୍କର ଯମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ସେହି ଯୁବକକୁ ଯମଙ୍କ ମା ବର ଦେଲା ପରେ ଯମ ପ୍ରକୃତ କାରଣଟି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ମାନସିକ ପୂଜା ରାଜା ନ ଦେବାରୁ ମୋତେ ପୁତ୍ର ତାହାର ଲୁଚାଇ ଆଣିଛି ଗୋପତେ। ଅମର ବର ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ କେନେ, ମୋର ପୂଜା ନ କରିବେ ଆଉ କେହି ଜନେ। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜାଣି ଯମଙ୍କର ମା ଯୁବକଟିକୁ କହିଲେ, ତତେ ବର ଦେଇ ସାରିଛି, ତୁ ଫେରିଯା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଯମର ପୂଜା ମହତ୍ଵ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁ ଟିକେ କହିଦେବୁ। ତାପରେ ଯମରାଜ ପୁତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପୁତ୍ର ଯମାଳୟରୁ ଫେରିବା ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ପୁଅଠୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବି ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ରାଜାରାଣୀ ଯମଙ୍କର ପୂଜା ଆଉ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରୁ ଏଇ ଓଷାର ମହିମା ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ଘରେ ଘରେ ପୁରୀ ପୁରୀ ପାଳିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇ ବ୍ରତ ପାଳନର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ଅଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ ନା ଗୃହ ଚଟାଣକୁ ଗୋବରରେ ଚିକ୍କଣ କରି ଲିପାଯାଏ, ଚିତା ଝୋଟି ଦିଆଯାଏ, ମୁରୁଜା ପକାଇ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ଆସ୍ଥାନ କୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗଜ ସ୍ଥାପନ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧି ବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆଉ এই ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଛି କଣ ନା ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୋବରରେ ଲିପା ହୁଏ। ଗୋଟେ କଣ ହୁଏ ନା ଟୋକେଇ ବା ପାଛିଆରେ ଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆଣିକି ଢିଙ୍କିରେ କୁଟା ଚାଉଳ ଭିତରେ କରାଯାଏ। ତ ଚାଉଳ ଚୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ଆଉ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଛେନାପୁର ସବୁ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡା ପିଠାଟେ ତିଆରି ହୁଏ ଭୋଗ ପାଇଁ। ତ ଏହା ସହିତ ଖଇ, କଦଳୀ, ଫଳ, ଛେନା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ବ୍ରତ। ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବେ। ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନାରୀ ମାତୃତ୍ୱର ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁନଶ୍ଚ କୂଳରେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଆଦି କରିକି ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଆଉ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପୁତ୍ର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପୁତ ନାମକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଣୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳିତ ଥାଏ। ତ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୁଏ ଆମ ମାନଙ୍କର
ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ପଣ୍ଡୁଓଷା ଆଉ ପୁରା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ସାରା ମହିଳା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ରାସ୍ତା ଝାଡୁ କରନ୍ତି। ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ପଣ୍ଡୁଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ପୁତ୍ରବତୀ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଏହି ପୂଜାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରତଚାରୀ କହିଲେ ଯେ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ, ଏ ବ୍ରତ ପାଳିଲେ ପୁତ୍ର ହୁଆଇତାରି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପର୍ବ ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି, ଓଷା ହଉ ବ୍ରତ ହଉ, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଧିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହଙ୍କର 4 ଆଶ୍ରମ ବିଜେ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୁଏ। ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ପରେ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମୈଲମ କରନ୍ତି, ବେଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭୋଗ ଶେଷ ହୁଏ। ମହାଜନ ସେବକ ପ୍ରଭୁ ପଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଭିତର ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଥିବା ବିମାନରେ ବିଜେ କରାଯାଏ। ଆଉ ରୁନ୍ଧା ବଢିବା ପରେ ବିମାନ ବଡୁ ସେବକ ଗଣମାନେ ବିମାନରେ ପଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର 4 ଆଶ୍ରମ ପରିଭ୍ରମଣ କରାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର 4 ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ନା ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିରେ ଅଛି ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ଆଉ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଅଛି ଅଙ୍ଗିରା ଆଶ୍ରମ, ଆଉ ବାଲି ସାହିରେ ପଣ୍ଡୁ ଆଶ୍ରମ, ଆଉ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ତ ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ଭୋଗ ପରେ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ପଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିବା ପରେ ମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ସେମାନେ ପୁନଃ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତ ଏ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜଙ୍କର ବ୍ରତ। ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଧର୍ମରାଜ ଯମ ମାଣ୍ଡବୀୟ ଋଷିଙ୍କ ଶାପରୁ ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଶାପାତ୍ ଭଗବାନ ପ୍ରଜା ସଞ୍ଜମନୋଜମଃ ଭ୍ରାତୃକ୍ଷେତ୍ରେ ভুজিষ্যায়াম জাত সত্যবতী সুতাৎ মাণ্ডব্য শাপাৎ ভগবান প্রজা সঞ্জমনোজমঃ ভ্রাতৃক্ষেত্রে ভুজিষ্যায়াম জাত ସତ୍ୟବତୀ ସୁତାତ୍। ତାଙ୍କ ଅଂଶ ଭାବରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିକି ଯମରାଜଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଓଷାକୁ କେହି ନିନ୍ଦା ବା ଅବମାନନା କଲେ ଘୋର ପାପରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ବ୍ରତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ବ୍ରତ କଲେ ଉପହାସ୍ୟ, ତାହାର ବଂଶେ କଳଙ୍କ ହୋଇବ ଅବଶ୍ୟ। ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଆୟୁ ଯଶ ଲାଭ ହୋଇ, ସୁପ୍ରସନ୍ନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁ ସାଇ। ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଆୟୁ ଯଶ ଲାଭ ହୋଇ, ସୁପ୍ରସନ୍ନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁ ସାଇ। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की
जय। आमे समस्ते ए सुंदर विषय अवगत हेले जहाँकि श्रवण मंगल एवं तांकर भक्तिर पराकाष्ठ विषय जश को वर्णना करबा मध्ये परम मंगल। आमे समस्ते भगवान यही सुंदर व्रत को स्थापन करी आनंदित होचे। परिशेष रे भगवान नाम नहीं के बाणी को विश्राम दबा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जगन्नाथ नारायण हरि हरि, वासुदेव नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जगन्नाथ नारायण हरि हरि, वासुदेव नारायण हरि हरि, वासुदेव नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जगन्नाथ नारायण हरि हरि, वासुदेव नारायण हरि हरि, केशवाय माधवाय वासुदेवाय हरि हरि, केशवाय माधवाय गोविंदाय हरि हरि, मुकुंद माधव गोविंद हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोल जगन्नाथ लोकनाथ महादेव की जय।